Hello friends, I am Atul Helaskar and today we are going to understand the remaining part of the lesson from your 8th standard English textbook, and the name of the lesson is 4.2 PV Sindhu, an icon of success. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या पाठाचा जो शेवटचा भाग आहे तो आता आपण समजून घेणार आहोत. सो प्लीज पे अटेन्शन ऑन पेज नंबर 82 नाव. The remaining part is noteworthy honors. So please pay attention. So the word noteworthy. नोटवर्थी याचा अर्थ होतो रिमार्केबल किंवा नोटेबल. म्हणजे याचा अर्थ होतो की दखल घेण्यास पात्र. तर असे कोणते सन्मान आहेत की त्याची दखल सर्वांनी घेतली पाहिजे, तर आपण बघूया. सो नोटवर्थी ऑनर्स. Among the other noteworthy honors that Sindhu has received are the Padma Shri in 2015, which is the fourth highest civilian award of our India. So from this line, we understood that she got the Padma Shri award in 2015. She received the Padma Shri award. तिला पद्मश्री पुरस्कार मिळाला 2015 साली. And the Padma Shri award is the fourth highest civilian award of our India. भारतामध्ये नागरिकांना जे दिलेले 4 महत्वाचे पुरस्कार आहेत त्यापैकी द पद्मश्री अवॉर्ड इज द फोर्थ हायेस्ट अवॉर्ड इन आवर इंडिया. So there is a question. So please, students, can you tell me the all 4 names of civilian awards? भारतीय नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या 4 महत्वाचे जे पुरस्कार आहेत, can you tell me the names? Yes, please think about it. Yes, these are the 4 names. First one is Padma Shri, the second one is Padma Bhushan, third one is Padma Vibhushan, and the last one is Bharat Ratna. So in this way, these are the 4 highest civilian awards we can see in our India, and PV Sindhu got the Padma Shri, the 4th highest award, okay, in 2015. In 2016, she received a Rajiv Gandhi Khel Ratna award. So in 2016 काय कळालं आपल्याला की तिला 2016 साली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, she got this award also. In this way, she is getting very much important awards. Okay, now the best endorsement of Sindhu has been Gopi Chand's words about the dedication and commitment to the sport. तिच्याबद्दल जे सर्वात महत्वाचं जे एंडोर्समेंट आहे, कन्फर्मेशन आहे, द इम्पॉर्टंट जे आपण ओपिनियन म्हणूया त्याला, तर ते का कोणतं ओपिनियन आहे? सो एंडोर्समेंट, देयर इज अ वर्ड. सो इट इज कॉल्ड कन्फर्मेशन. Confirmation, endorsement means the important opinion, we can say that. The best endorsement of Sindhu has been Gopi Chand's words. Gopi Chand, who was Gopi Chand? Gopi Chand was her mentor. Gopi Chand was her the ideal, okay, the role model. And so the best endorsement of Sindhu has been Gopi Chand's awards about her dedication and commitment. And about her dedication and commitment. Dedication and commitment means what? Constant, faithful efforts. सातत्यपूर्व करत असलेले जे प्रयत्न आहेत, खेळाविषयी जी समर्पण भावना आहे, that is called dedication and commitment. Continuous efforts. So she was doing continuous efforts, and for that, her role model Gopi Chand told about her that the most striking feature in Sindhu's game is her attitude and the never say die attitude, never say die spirit. So the Gopi Chand pronounced, or Gopi Chand told about her that the best feature of PV Sindhu was her attitude. Her attitude was excellent. So attitude means what? A fixed way of thinking. Her way of thinking was very much positive. Her way of thinking was very much important. And so here the Gopi Chand told about her that the best feature, the quality of PV Sindhu was her attitude and her never say die thinking or spirit. Never say die means what? Never give up hope. Never give up. She never give up. म्हणजे ती कधीही हार मानत नाही, कधीही स्वतःचा खेळाबद्दल ती नाराज होत नाही. नेव्हर गिव्ह अप, कधीही हार मानायची नाही, प्रयत्न करत राहायचे. हा जो ॲटिट्यूड आहे, हे जे स्पिरिट आहे, हे जे तिच्यामध्ये असलेली जी थिंकिंग ॲबिलिटी आहे, सो दॅट दिस
two features are very much important according to the Gopi Chand. आणि गोपी चंद हे जे तिचे गुरु आहेत, तिचे जे मेंटॉर आहेत, तिचे जे मेन रोल मॉडेल आहेत, त्याच्याबद्दलचे हे वाक्य सर्वात महत्वाचे आहेत. नाव नेक्स्ट पेज 83 नाव. PV Sindhu has been pushing the envelope like no young badminton players had done before in the history of women's badminton in India. Again, there is a phrase pushing the envelope there. Pushing the envelope. Pushing the envelope means what? Reach beyond what is possible. Pushing the envelope म्हणजे reach beyond what is possible. म्हणजे आपल्या शक्यतेच्याही पलीकडे जाऊन काम करणे. That is called pushing the envelope. So she was pushing the envelope. She was doing impossible things. So that here, like no young badminton player had done before. एकाही बॅडमिंटन प्लेयरने याच्या आधी केलेलं नाही अशा गोष्टी, इम्पॉसिबल गोष्टी तिने करून दाखवल्या इन द हिस्ट्री ऑफ वुमन्स बॅडमिंटन, स्पेशली इन द वुमन्स बॅडमिंटन. महिलांच्या बॅडमिंटनमध्ये याच्या आधी असे कोणतेही यश जिने मिळवले नाही, ते यश तिने मिळवले, इम्पॉसिबल गोष्टी केल्या. पुशिंग एनव्हलप. At an interview, Sindhu was asked how much mentoring or guidance her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career, in her own words. So in this paragraph, here we can say that this we are going to understand the role of her parents. So here the question was asked how much mentoring or guidance her father and mother had been able to give her. So, what was the role of her parents in her success? Okay, so how much mentoring? Mentoring. There is a word mentoring. Mentoring means what? Advising or training. Means her parents they were giving her advices, and what was the role of that advices in her success, and how involved they were. How involved they were. In her career. Okay, so her answer was guidance wise, every time I go for national level tournament they accompany me there, where I practice and play, they tell me what I am doing. ती सांगते आहे, तिने उत्तर दिलं की when she was going for the national games her parents were with her always. तिच्यासोबत नेहमी नॅशनल लेवलला, राष्ट्रीय स्तरावर तिचे पॅरेंट्स असायचे. And again when she was practicing or when she was playing, they tell me what I am doing. ते नेहमी सांगायचे की मी कसं करते आहे, how she was playing. So they were giving the different kinds of advices how she was playing in this way. My dad gives me a summary of how I play, and तिचे जे डॅड होते ते तिचे फादर जे होते ते समरी सांगायचे की how she played, what she did while playing. ती सगळं ते जे फादर होते ते सांगायचे की कशा पद्धतीने ती खेळलेली आहे आज. अँड इट इज व्हेरी हेल्पफुल बिकॉज ॲज आउटसाइडर दोज हू लुक ॲट इट नो मोर अबाउट द गेम. अँड वेन यू सी अ गेम फ्रॉम आउटसाइड द ॲडवाइसेस ऑफ दॅट पर्सन आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. सो फादर वॉज गिव्हिंग द डिफरंट ॲडवाइसेस टू हर because he was watching, observing her game from outside, and all these advices are very much important. In this way she was stating that as a badminton players, we obviously know a few things, but someone from the outside can pinpoint stuff that we may not have noticed easily. Stuff means mistakes here. The stuff हा जो शब्द आहे त्याचा अर्थ होतो mistakes. तिचं म्हणणं आहे की जेव्हा मी खेळताना ज्या चुका मी करते त्या गोष्टी माझ्या लक्षात येत नाहीत, पण द पर्सन हु वॉज वॉचिंग और ऑब्झर्विंग फ्रॉम आउटसाइड दॅट पर्सन कुड सी द मिस्टेक्स दॅट यू वर डुईंग व्हाईल प्लेइंग दॅट गेम. तुम्ही तो खेळताना जो मिस्टेक्स करत होते ते नक्कीच त्यांना दिसत होते आणि मग ते नक्कीच ते पिन पॉइंट करून ते तुम्हाला सांगत आहेत. सो याचा फायदा नक्कीच ऑल द ॲडवाइसेस वेर व्हेरी मच हेल्पफुल. So both as a counselor and parents, it really helpful. So all these advices were very much helpful, and my parents they were parents also, and at the same time they were counselors also. Counselors म्हणजे काय? सल्ला देणारे. So next, in the same interview, a practical question was asked. It is not possible for a badminton player to win week in and week out. There is again phrase week in and week out. तुमच्या बघा राईट साइडला त्याचा अर्थ दिलेला आहे. वीक इन अँड वीक आउट मीन्स एव्हरी वीक विदाउट एक्सेप्शन. या प्रश्नाचा अर्थ होतो की इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एनी प्लेयर टू विन ईच अँड एव्हरी वीक.
प्रत्येक आठवड्यामध्ये जिंकणं हे खूप अवघड असतं. As a top player, how did she manage to just go to the tournament and psychologically deal with an early loss? Next question again was that as a top player, how did she manage? ती कसं मॅनेज करते to just go to the tournament and psychologically deal with an early loss? If he lost the early match and when now she is going to play the next match, so how did she manage psychologically deal with the early loss? जो मागचा मॅच तो हरलेला आहे ती नेक्स्ट मॅच खेळताना ती कसं सायकोलॉजिकली डील करते असा प्रश्न तिला विचारण्यात आलेला आहे. हाऊ डिड यू मॅनेज इन दिस वे, दिस क्वेश्चन आस्क्ड टू हर. सो सायकोलॉजिकली अगेन देर इज अ वर्ड बघा राईट साईडला, सायकोलॉजिकली मीन्स व्हॉट, अफेक्टिंग माइंड अँड इमोशन्स. हरल्यानंतर आपल्या मनावर त्याचा परिणाम झालेला असतो, तर तू ती कसं डील करते असा प्रश्न इथे विचारलेला आहे. डिड इट हर्ट वेन शी डिडंट विन? तू ज्यावेळेला जिंकत नाहीस त्यावेळेला नक्कीच तुला वाईट वाटतं का? टू धिस रिप्लाय, तिथं असं उत्तर दिलेलं आहे. टू धिस शी रिप्लाइड, इफ यू डोंट प्ले वेल अँड लूज इन अ फर्स्ट राऊंड, सेकंड राऊंड यू फील बॅड. तिनं असं उत्तर दिलेलं आहे की इफ यू डोंट प्ले वेल इन फर्स्ट राऊंड, जर तुम्ही पहिल्या राऊंडला जर चांगले नाही खेळले तर डेफिनेटली इन सेकंड राऊंड यू फील बॅड, तुम्हाला दुसऱ्या राऊंडला बॅड वाटतं. एस्पेशली इफ यू आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, आणि विशेष करून जेव्हा तुम्ही टॉप प्लेयर्स असता, यू आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स. जर पहिला राऊंड हरला तर दुसऱ्या राऊंडमध्ये निश्चितच आपल्याला वाईट वाटतं. बट यू नीड टू कम आउट ऑफ इट. पण व्हॉट इज द मेन फीचर ऑफ द स्पोर्ट्समन इज you have to come out from that feeling. You lost the first round, but while playing with the second round, you have to come out. Come out म्हणजे बाहेर येणे, बाहेर पडणे. तर इथं याचा अर्थ दिलेला आहे सक्सीड इन डीलिंग विथ अ प्रॉब्लेम्स अँड डिफीट. यू हॅव टू बी डील विथ दॅट प्रॉब्लेम. यू हॅव टू कम आउट फ्रॉम दॅट फिलिंग. तुम्हाला यू हॅव टू ओव्हरकम दॅट फिलिंग. तुम्हाला ती फिलिंग ओव्हरकम करावी लागते while playing the second round. जरी तुम्ही पहिल्या राऊंडमध्ये हरले तरी सेकंड राऊंडमध्ये तुम्हाला ते विसरावं लागतं, त्या फिलिंगमधून बाहेर यावं लागतं. अँड प्रॅक्टिस हार्डर अँड आयडेंटिफाय अँड लर्न फ्रॉम युअर मिस्टेक. दोन गोष्टी कराव्या लागतात. एक, नंबर वन, यू हॅव टू प्रॅक्टिस हार्ड अँड नंबर टू, यू हॅव टू आयडेंटिफाय युअर मिस्टेक्स. तुम्ही पहिल्या राऊंडमध्ये काय मिस्टेक्स केल्या, यू हॅव टू आयडेंटिफाय अँड जस्ट देन अवॉइडिंग ऑल दिस मिस्टेक्स यू हॅव टू प्ले द सेकंड राऊंड. आय थिंक टू कम आउट ऑफ इट टेक्स टाइम. खरं तर त्या फिलिंग मधून बाहेर येणं, हरलेल्या फिलिंग मधून बाहेर येणं हे लवकर शक्य नसतं. बट इफ यू डू प्रॅक्टिस सो यू कॅन डू इट. बट अप्स अँड डाऊन्स आर ऑलवेज देअर अँड यू नीड टू कोप विथ इट. आणि खरं तर इथं पी.व्ही. सिंधू म्हणते की द अप्स अँड डाऊन्स इन द लाईफ ऑफ स्पोर्ट्समन इट इज ऑलवेज देअर, बट यू हॅव टू मॅनेज ऑल दिस थिंग्स बिकॉज लूज अँड विन आर द पार्ट अँड पार्सल ऑफ द गेम. खरं तर लूज, जिंकणं आणि हरणं हे तर आपल्या कोणत्याही खेळाचा एक भाग असतो. सो यू हॅव टू कोप अप विथ, यू हॅव टू ऍडजस्ट विथ इट. तुम्हाला त्या गोष्टीसोबत ऍडजस्ट करावं लागतं. यू हॅव टू डील विथ दॅट थिंग इन अ सक्सेसफुल वे. तुम्हाला त्या गोष्टीसोबत सक्सेसफुल वेने ते कोप अप करावं लागतं. कोप अप याचा अर्थ होतो की ते आपल्याला ऍडजस्ट करून घेता आलं पाहिजे. ते आपल्याला त्या पद्धतीमध्ये सहजतेने ते करता आलं पाहिजे. यासाठी तो कोप अप ही जी फ्रेज आहे ती वापरलेली आहे. इन दिस वे यू नीड टू कोप अप विथ, असं इथं ती क्वालिटी यू हॅव टू डेव्हलप असं पी.व्ही. सिंधू म्हणते. इन दिस वे इन द लास्ट लाईन द रायटर सेड दॅट हॅट्स ऑफ टू यू सिंधू अँड विश यू इव्हन ग्रेटर सक्सेस. इथं लास्ट लाईन मध्ये रायटरनी हॅट्स ऑफ केलेला आहे. हॅट्स ऑफ इथं याचा अर्थ होतो फ्रेज यूज टू शो ऍडमिरेशन, प्रेज और कॉंग्रॅच्युलेशन हिम और हर. एखाद्या व्यक्तीला आपण कॉंग्रॅच्युलेट जेव्हा करतो, वेन यू अप्रिशिएट the excellent work of another person, so that time you use that hats off word. So here the writer in the last line he used hats off to you Sindhu and wish you even greater success. तिला ग्रेट सक्सेस अजून मिळावं यासाठी इथं बेस्ट विशेस दिलेला आहे. तो अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो या सगळ्या पार्ट्स मधून आपण हा लेसन पूर्णपणे समजून घेतलेला आहे. सो प्लीज listen all these and watch all these videos and just understand it properly. Thank you.